गेल्या लेक्चरमध्ये आपण ओपॅम्प ॲज ॲन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर काय असतो याची चर्चा केली. थोडंसं मॅथमॅटिकल होतं, त्यामुळे तुमच्या कदाचित तसं गोंधळ झाला असेल. पुन्हा एकदा 2 मिनटं त्याला देतो आणि आपण सोपी पद्धत जी आणखी आहे त्याकडे जाऊया. आपण पाहिलं दिस इज युअर इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. इनपुट इज गिवन हिअर. Input is given to inverting terminal. Non-inverting terminal is grounded. Output is taken from pin number 6. Part of output is again feedback to the input through feedback resistor RF. Suppose current flowing through this input resistor Rin is equal to In. Current flowing through this feedback resistor RF is IF. As this point is ground potential, therefore both these resistances are get connected in series. Therefore current flowing through this In and RF are same, that is In is equal to IF. If we calculate the value of In and IF, then we can solve this equation. Now see, in this figure we have described that potential at this point A, ground potential, is 0. Therefore Vin minus 0 upon Rin is equal to In. Similarly, 0 minus V out upon Rf is equal to If. Putting this value in this equation, you get what? V1 minus 0 upon Rin equal to 0 minus V0 upon Rf. Solving this, you get V1 upon R1 is equal to minus VO upon Rf. Therefore, output voltage is equal to VO equal to minus Rf upon Rin into V1 or Vin. Okay. Finally, you get gain is equal to minus Rf upon Rin. From this, it is clear that gain of amplifier depends on RF and Rin. These are the external components we are connected to the op-amp, not on power supply or any other fixed components. Okay, this is the advantage of op-amp. Now we'll see same topic in different way. See here. This is your op-amp. This is point A. This is resistor Rin. Current flowing through resistor Rin is In. Current flowing through RF is IF. Got it? This point is at ground potential. Therefore, current flowing through Rin and RF, that is In and IF, are equal. Very good. Now we can calculate Vin is equal to, this is the voltage Vin, is equal to, according to Ohm's law, V is equal to what? I into R. Got it? Vin is equal to In into Rin. Similarly, we can calculate VO is equal to, what is VO? VO is equal to IF into what? RF. Is it? Yes, very good. Now, VO upon Vin, this VO upon this Vin is equal to gain. VO upon Vin. Value of VO is equal to RF into IF. Value of Vin is equal to Rin into In. And you know In is equal to IF. Both are connected in series. Therefore, current flowing through both resistors are same. Therefore, In is equal to IF. Is it? Now, if In and IF are equal and same, therefore they both get cancelled, and you get finally VO upon Vin is equal to RF upon Rin. Therefore, VO is equal to RF upon Rin into what? हा जो Vin आहे तो इकडे आला Vin. Here we are applying negative sign. Why? Because this is inverting amplifier, and in inverting mode output is 180 degree out of phase with input. Therefore negative sign is there. This is very simple formula. पहा, हा जो फॉर्म्युला मी काढून दाखवलाय तो एकदम सिंपल आहे. कसं आहे ते बघा. याच्यामध्ये हा तीच डायग्राम आहे, फक्त ओपॅम्प मी इथं दाखवला आहे. सिम्प्लिफिकेशनसाठी ओपॅम्प नाही दाखवला, डायग्राम तीच आहे. आपण काय केलं, हे व्होल्टेज कशातनं वाहतं, याच्यातनं वाहतं. ओम्स लॉ अप्लाय केला. Vin इज इक्वल टू In इंटू Rin.
हे व्होल्टेज याच्यातून वाहतो. पुन्हा ओहम्स लॉ अप्लाय केला, व्ही ओ इज इक्वल टू आर एफ इंटू आय इन. बरोबर आहे की नाही. फॉर्म्युला वापरला, गेन इज इक्वल टू व्ही ओ अपॉन व्ही इन, आर एफ इंटू आय एफ अपॉन आर इन इंटू आय इन. आपल्याला माहिती आहे की आय इन आणि आर एफ आय इन आणि आय एफ हे दोन्ही कसे असतात, सारखे असतात. त्यामुळे हा आय एफ आणि हा आय इन कॅन्सल झाले. आपल्याला फॉर्म्युला काय मिळाला, फक्त व्ही ओ अपॉन व्ही इन इज इक्वल टू आर एफ अपॉन आर इन. यावरून आपल्याला व्ही ओची किंमत काढता येते. हा व्ही इन भागीला फक्त इकडे गुणीला करा, व्ही ओ इज इक्वल टू आर एफ अपॉन आर इन इंटू व्ही इन. फक्त इथे ॲडिशनल मला साईन लावावी लागली, कोणती, निगेटिव्ह किंवा मायनस साईन का वापरला आपण, कारण हा ओपॅम्प कोणत्या मोडमध्ये वापरला आहे तुम्ही, इन्व्हर्टिंग मोडमध्ये. दिस इज युअर इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. From this it is clear that the output voltage of inverting amplifier is given by formula Vo is equal to minus Rf upon Rin into Vin. लक्षात घ्या, इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर मध्ये जे आउटपुट मिळतं ते काय असतं, फीडबॅक रेजिस्टर भागीला फीडबॅक रेजिस्टर भागीला काय, इनपुट रेजिस्टर गुणीला Vin. समजा फीडबॅक रेजिस्टर 10 किलो ओम आहे, इनपुट रेजिस्टर 1 किलो ओम आहे, तर 10 भागीला 1 म्हणजे 10, म्हणजे लावलेलं व्होल्टेज 10 पटीने वाढून आउटपुटला मिळतं. अशा पद्धतीने तो ॲम्प्लिफिकेशन करून देतो, म्हणून त्याला आपण ॲम्प्लिफायर म्हणतो. फक्त आउटपुट जे आहे, जर तुम्ही पॉझिटिव्ह दिलं असेल तर काय मिळतं, निगेटिव्ह, म्हणून त्याला इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर असं म्हणतात. म्हणजे आर एफ आणि आर इन यांचं जे गुणोत्तर आहे, आर एफ अपॉन आर इन, इतक्या पटीने तो इनपुट जे आहे ते आउटपुटला वाढवून देतो. हा एक मुद्दा तुम्ही लक्षात घ्या. आता आपण आपल्या मूळ दुसऱ्या टॉपिककडे म्हणजे तुमच्या नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरकडे जाऊया. सी हियर, दिस इज युअर नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. लक्षात घ्या, डायग्राम पहा, नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. इथं हे जे इन्व्हर्टिंग टोक आहे, this is your pin number 2. Inverting torque is connected to the ground. Inverting torque कशात जोडलाय आपण, ग्राउंड. इथं ग्राउंडचा सिम्बॉल राहिला आहे काढायचा, पाहिजे होता इथं. हा इन्व्हर्टिंग टर्मिनल इज मेड कॉमन अँड इनपुट इज गिव्हन टू नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. इनपुट कशा दिले आपण, नॉन इन्व्हर्टिंगला दिलेला आहे. इन्व्हर्टिंग टोक काय केलंय आपण, ग्राउंडला जोडलेला आहे. हीच डायग्राम थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने आपण पुन्हा एकदा पाहूया. हे पहा, ओपॅम्प ॲज नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. सोपी डायग्राम, तुम्ही ती डायग्राम घेऊ शकतात किंवा ही डायग्राम घेऊ शकतात. शक्यतो ही डायग्राम वापरा, ही सोपी आहे, समजायला एकदम सोपी आहे. हा ओपॅम्प आहे तुमचा नेहमीप्रमाणे. हे इन्व्हर्टिंग टोक आहे, हे नॉन इन्व्हर्टिंग टोक आहे. इन्व्हर्टिंग टोक जे आहे ते आपण कशाला जोडलंय बघा, ग्राउंडला जोडलेलं आहे. नॉन इन्व्हर्टिंग टोकाला आपण इनपुट दिलेलं आहे. इनपुट इज गिव्हन टू द नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. देअरफॉर दिस एम्प्लिफायर इज नोन ॲज नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. फीडबॅक जसा जात तसा, पार्ट ऑफ आउटपुट इज गिव्हन फीडबॅक टू द इनपुट. या डायग्रामवरून सिम्प्लिफिकेशनसाठी आपण एक दुसरी डायग्राम तयार केलेली आहे. पहा, लक्षात घ्या, हा त्याचा आर इन, हे ग्राउंडला जोडलंय. पहा, हे ग्राउंडला जोडलेलं आहे. इथं आपण इनपुट दिलं, हे इनपुटचं दुसरं टोक कशा जोडलंय, हे कशाला, यस, गुड, व्हेरी गुड, व्हर्च्युअल ग्राउंडला. येते लक्षात. हा तुमचा आर एफ, हा तुमचा आर एफ आणि हा तुमचा आउटपुट ज्याच्या दरम्यान आपण घेतो तो एक रेजिस्टर इथं आपण दाखवलेलं. म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज आहे, हे इनपुट व्होल्टेज आहे, हा आर एफ आहे, हा काय तुमचा आर इन आहे. नेहमीप्रमाणे हे दोन्ही रेजिस्टन्सेस जे ते सिरीजमध्ये जोडलेले जातात. कशामुळे, हा तुमचा जो व्हर्च्युअल ग्राउंडचा पॉईंट आहे, लक्षात घ्या, व्हर्च्युअल ग्राउंडचा पॉईंट असल्यामुळेच आपल्याला हे इक्वेशन मिळत आहे. आय इन इज इक्वल टू काय मिळेल, आय एफ. आय इन इज इक्वल टू व्हॉट, आय एफ. गुड. आय इनची किंमत आपल्याला काढायची आहे. इथं काय नाही, या सर्किटमध्ये आय इन आहे, या सर्किटमध्ये काय, हा व्ही इन आणि हा आर इन. ओहमचा लॉ लावा, सीधा एकदम सिंपल आहे. व्ही इन अपॉन आर इन इज इक्वल टू व्हॉट, आय इन. म्हणजे आय इनची किंमत आपल्याला काढली, व्ही इन अपॉन आर इन. समजतंय ना काय सांगतोय मी. दिस सर्किट इन्व्हर्टिंग मोडमधलं इन्व्हर्टिंग जे लावलेलं आहे त्यावरून आपण हे काढलेलं आहे. हे
व्ही इन इज इक्वल टू काय येईल, सॉरी व्ही इन इज इक्वल टू नाही, आय इन इज इक्वल टू काय येईल, व्ही इन अपॉन आर इन. समजते ना, आय इन इज इक्वल टू व्ही इन अपॉन आर इन. हे आलं. तसंच आपण आता कशाची किंमत काढायची, आय एफची. हा आय एफची किंमत काढताना कशी काढणार तुम्ही, आय एफ पहा, हा आय एफ इथं आहे, इथं दोन व्होल्टेजेस आहेत, हा व्ही ओ आणि हा व्ही इन. लक्षात येते ना, दोन व्होल्टेज. क्रिचॉफचा नियम वापरायचा, आपण KVL शिकलो 11वीला. व्ही ओ मायनस व्ही इन, हे व्होल्टेज भागीला हे व्होल्टेज भागीला काय, हे व्होल्टेज वजा हे व्होल्टेज भागीला काय, आर एफ. व्ही ओ मायनस व्ही इन अपॉन आर एफ. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ आय एफ. पुन्हा एकदा सांगतो, ह्या ओपॅमचं इक्विव्हॅलंट सर्किट मी इथं दाखवलेलं आहे. पहा, हा आर इन, हा तुमचा एस पॉईंट, हा एस पॉईंट, हा आर इन, हा आर इन, हा असा घेतला, कुठे आला तो, ग्राउंडला. हे ग्राउंडचं टोक, ग्राउंडला काय जोडलंय, व्ही इन, हे व्ही इन जोडलं. हे व्ही इनचं टोक काय आहे, कशाला जोडतो आपण, ग्राउंडला. नॉन इन्व्हर्टिंग टोक कशाला असतं, नेहमी ग्राउंडला. हे तुमचं व्हर्च्युअल ग्राउंडला, बरोबर. इथं काय जोडलाय तुमचा आर एफ, हा आर एफ जोडला. आणि तो कशाला जोडला, आउटपुट टोकाला. आउटपुट कुठे घेतलंय, या आर एलच्या दरम्यान घेतलंय हे आउटपुट. पुन्हा कशाचं, विथ रिस्पेक्ट टू काय, ग्राउंड. दिस इज द इक्विव्हॅलंट सर्किट ऑफ दिस नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर अरेंजमेंट. आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युला तोच आहे, आय इन इज इक्वल टू आय एफ. वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ आय इन अँड आय एफ. आय इनची किंमत काढायची, तर या सर्किटचा हा पार्ट तुम्हाला लक्षात घ्यायला लागेल. इथं काय, व्ही इन आणि काय आहे, आर इन. हा काय आहे, आय इन. ओहमचा लॉ लावा, आय इन इज इक्वल टू व्ही इन अपॉन आर इन. आय इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर. हा फॉर्म्युला मी वापरला. मग आय इनची किंमत काय टाकली मी, व्ही इन अपॉन आय इन. मग आय एफची किंमत काढायची. आय एफची किंमत ह्या सर्किटमधून काढता येईल, येते लक्षात. KVL वापरा. हे आउटपुट व्होल्टेज व्ही ओ मायनस व्ही इन अपॉन काय येईल तुमचा, आर एफ. गुड. ही किंमत आपण इथं टाकली. आता हा फॉर्म्युला आपल्याला सॉल्व्ह करायला लागेल. हे जे स्टेट इक्वेशन आहे ते आपल्याला सॉल्व्ह करायला लागेल. मी काय करतो, व्ही ओ मायनस व्ही इन जे आहे ते इथं घेतलं. हा आर एफ जो भागीला होतो तो कुठे आणला, इकडे घेतला. म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला, व्ही ओ मायनस व्ही इन इज इक्वल टू आर एफ इन ब्रॅकेट व्ही इन अपॉन आर इन. आता पुन्हा याला सॉल्व्ह केलं मी. व्ही ओ मायनस व्ही इन इज इक्वल टू हा आर एफ, हा आर इन जो आहे तो याला भागीला गुणीला व्ही इन समजण्यासाठी आपण वेगळा करून घेतला. काही अडचण आहे का, ते स्टेटमेंट तसं वेगळ्या पद्धतीने लिहिलेलं आहे. आता काय मिळेल तुम्हाला, व्ही ओ इज इक्वल टू आर एफ अपॉन आर इन इंटू काय, व्ही इन. हा व्ही इन जसा तसा, हा मायनस व्ही इन होता तो इकडे आला, तो काय होईल, प्लस व्ही इन. गुड, व्हेरी गुड. आता पुन्हा सॉल्व्ह करा. व्ही ओ इज इक्वल टू हा व्ही इन जो आहे तुम्ही कॉमन काढला, हा कॉमन काढला, काय मिळालं तुम्हाला, हा व्ही इन कॉमन काढला, इथं काय शिल्लक असेल, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर इन. फ्रॉम दिस इट इज क्लिअर दॅट आउटपुट व्होल्टेज इन नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर व्ही ओ इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर इन इंटू व्ही इन. लक्षात घ्या, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर इन. तुमच्या इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरमध्ये काय होतं, आउटपुट व्होल्टेज व्ही ओ इज इक्वल टू आर एफ अपॉन आर इन इंटू व्ही इन होतं. इथं काय आहे, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर इन इंटू व्ही इन. इथं मायनस साईन आहे का, नाही. का नाही आहे, कारण हा नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर आहे, म्हणून इथं मायनस साईन नाही. अशा प्रकारे इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर आणि नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर ओपॅम्पचे कसे काम करतात याविषयी आपण चर्चा केली. पुन्हा एकदा इन 1 मिनिट मी सांगतो की इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरमध्ये आउटपुट इज इक्वल टू मायनस आर एफ अपॉन आर इन इंटू व्ही इन असतं. म्हणजे इनपुट गुणीला आर एफ अपॉन आर इन हा जो रेशिओ आहे, एवढ्या पटीने तो इनपुट वाढून आउटपुटला मिळतं. आणि नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरमध्ये काय मिळतं तुम्हाला, व्ही ओ इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर इन इंटू व्ही इन. ठीक आहे, बाकीचं आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहूया. ओके, बाय, थँक्यू.